किहदी खातर प्रॉपर्टियां बनाउणियां उन्हां करके। जदों बंदा जिंदा हुंदा उदों घरों कढ दिंदे आ, जदों मर जांदा उदों देसी घ्यो मूँह च पाउंदे आ। ये कोई जिंदगी आ? ये लोग दिखावा करदे ना। फिर मैं दो मुंडे आ एक कुड़ी आ, जनानी मर गई। उदों बाद मैं जहर भी खा ली, मैं गिल्लां वाली नहर दे विच छाल भी मारती। ते फिर मेरा वाहिगुरू सच्चे पातशाह ने मैनू बचा लिया। फिर मैं सब कुछ ही त्यागता जी, सब कुछ त्यागता, घर बार सब कुछ वो एरिया ही त्यागता जी। मैनू किसी ना कोई मतलब मोह नहीं जागदा, औलाद दा मोह नहीं जागदा, थोड़ा जी नहीं करता परिवार नूं मिलिया ना। जदों वो नहीं अपने बने तो आपां फिर की करना। भी कल नूं मैनू कुछ हो गया, मैं मर गया, मेरे ते कोई लकड़ा तो पा दूगा चार। जे मेरे को पैसे होणगे, जे पैसे नहीं होणगे तो मैनू चक के किसी ने नालियां छड्डना, उन्हें कहना लवारस है। जींदी तो मन्ने ही है नहीं आपां नूं। मैं तो वाहिगुरू नूं ये कहना सच्चे पातशाह रात नूं सुत्ता पिया रह जाऊं, की करना। रात नूं उठीदा देखीदा लोकी अपने बच्चे हुंदे आ। पहला मैं मोटे ते रख के माल बेचदा हुंदा सी, 50-60 किलो वजन होना मेरे मोटे ते मैं इत्थों समराला चौक चौक कुहाड़ा जाना, ढोलेआल तो साहनेआल जाना, गिल रोड तो आलमगीर जाना। उन्हां दा नां ना लो, वो मर चुके आ मेरे कोलों। मैं इकल्ला ही आ, मैं किसी बंदे नाल गल नहीं करदा भी मेरे हैगे आ। मैं कहना मरे हुए आ सारे, मैं तो इकल्ला ही आ। मैं तो वाहिगुरू नूं ये कहना सच्चे पातशाह मैनू 10 नौवां दी कमाई देई और मेरे च हिम्मत देई। मैं माल ये पंजाब दा सभ्याचार ना सारे पंजाब च कमा दे। मैनू होर कोई जीण दी तमन्ना नहीं। 100 चों 40% हजे भी हैगा ये पंजाब दा सभ्याचार। मेरा ना हौसला बढ़ जाता जी, मेरा मन खुश हो जाता भी मैं पंजाब दा सभ्याचार बेचदा। पंजाबी दे मशहूर कवि संत राम उदासी लिखते हैं, जिथे रोटी विच मन घुटिया है, जिथे नेरा दब के जुटिया है। इंसान दा कल्लापन, इंसान रोटी दी भाल विच जदों लग्या तां वो सब तो औखा समय उसदे वास्ते। एक रोटी दी भाल है, दूजा कल्लापन है। तां मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, अक्सर वो गल साडे जहन दे विच है। संत राम उदासी जदों ये लिखते हैं कि मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। एक बजुर्ग साडे नाल ने लुधियाना दे, अजकल ये बहुत चर्चा दे विच ने बजुर्ग, इन्हां ने इच्छा ज़ाहिर की कि जिउणा नहीं चाहुंदे। सवाल होया कि आखिर ऐसा क्यों सोचते हैं। बापू जी सत श्री अकाल। बापू जी ऐ क्यों सोचते हो, थोड़ा मन क्यों इस दुनिया तो हुण उठ गया, क्यों जीना नहीं चाहते? मैं 25 साल हो गए घर छड्डे नूं। मैं जनता नगर का रहने वाला। मैं 2 मुंडे आ एक कुड़ी आ, जनानी मर गई। उदों बाद मैं जहर भी खा ली, मैं गिल्लां वाली नहर दे विच छाल भी मारती। ते फिर मेरा वाहिगुरू सच्चे पातशाह ने मैनू बचा लिया। फिर मैं सब कुछ ही त्यागता जी, सब कुछ त्यागता, घर बार सब कुछ वो एरिया ही त्यागता जी। मैं बाहर निकल गया, बाहर निकल के किते किते पै किते पै, मैं दिहाड़ियाँ करनियाँ शुरू करतियाँ जी।
ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੂਬੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ। ਜੂਬਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 190 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 20 ਰੁਪਏ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲੈਣੇ। ਜੋੜਦਾ ਜੋੜਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪੱਖੀ 'ਚ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ 130 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ ਪੱਖੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਖੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 50-60 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਕ 'ਚੋਂ ਕੁਹਾੜਾ ਜਾਣਾ, ਢੋਲੇਆਲ ਤੋਂ ਸਾਹਨੇਆਲ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਲਮਗੀਰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਝੋਲਾ ਮਾਲ ਲਿਆਇਆ ਕਰਾਂ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਬੁਲਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆਇਆ ਕਰਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ 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 ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ 1 ਸਾਲ 13-14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮਨ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਦਾਸ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਆ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਾਸੀ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਈ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਦੇਈ। ਮੈਂ ਮਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਮਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆਦਮੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਪੂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਪੱਖੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਦੇ, 4 ਪਾ ਦੇ, 2 ਪਾ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਈਦਾ ਅਤੇ ਥੱਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 100-200 ਪੱਖੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। 100 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲੋਟ ਆ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਏਰੀਏ ਹੀ ਛੱਡਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ? ਔਲਾਦ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਆਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਤਾਂ ਪਾ ਦੂਗਾ 4। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਵਾਰਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾ ਪਾ ਦੇ ਬਸ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਵਜਨ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬੇਪਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਅੰਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਰੀ ਗਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਨਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮਨਿਸਟਰ ਪੱਖੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੱਖੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ 80 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੂੰ 80 ਦੇ ਦੇ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਲਾਲਚ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਦੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੁਹਾੜੇ ਬਣੀ ਪੱਖੀਆਂ ਵੇਚਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੁਕੀ ਉਹ 'ਚੋਂ 2 ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 400 ਹੀ ਲੈਣਾ, 600 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਧੀ ਲੱਗੇਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 200 ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਮੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜੀਂਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੀਦਾ ਦੇਖੀਦਾ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀਂਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਬਸ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕੱਲਾਪਨ ਖਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੱਲਾਪਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ? ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਸ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਆ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਹੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਬਸ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਚੱਕ ਲਈ ਉਹ ਕੱਟ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ? ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਸ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਪ ਢਿੱਡ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦਾ? ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਸਾਈਕਲ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਆਲਮਗੀਰ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਲ ਲਿਆਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਕਲ ਇਹ ਫਿਰ? ਬਲਾਡਾ ਮਾਨਸਾ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਧੂਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਗੱਡੀ ਬਦਲ ਲੈਣੀ, ਚਲੋ ਤਾਂ 40-50, ਹੁਣ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਸਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਰਾਸ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜ ਰੂਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਚੱਲਦਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੂ, ਕਰੋਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਊਗਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਆਪਣਾ, ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਵੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ, ਬਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਣ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਰਕੇ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਲੱਗਦਾ, 80 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੱਖੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਰੇਟ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ 80 ਦੀ ਆਉਂਦੀ, 80 ਦੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼, ਬਸ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਦੌੜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਉਦਣ ਹੌਸਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਸਰੇ ਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਬਾਹਲਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਲਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨਾ। ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਅੰਕਲ? ਦੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਬੇੜਨਾ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਮੈਂ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਨੌਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ। ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਅੰਕਲ ਨਾਲ? ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਜੋੜਨਾ ਜੀ? ਬਸ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗੀਏ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਆਦਮੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੀ 40 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ? ਇਹ 40 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅੰਕਲ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਹੀ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਹੀ। ਆਸ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਏ ਨੂੰ, ਵਿਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲ। ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ 4 ਵਿਕ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ 6 ਵਿਕ ਗਏ। ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, 60 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। 2 ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਮੈਂ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਡੱਬਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਡੱਬਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪੱਖੀਆਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੰਕਲ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਪੱਖੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵੇਚ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ? ਕਿਹਦੀ ਲੈਣੇ ਹੋ ਇਹ? ਇਹ ਬਲਾਡਾ, ਮਾਨਸਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਹਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, 100 ਚੋਂ 40% ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੇਚ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਢੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਆਂਟਲ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ, ਧੁੱਪ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਆਂਸੂ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਸੀ ਗੋਲਡੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਪਵਾਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਪਵਾਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਖੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲੈਂਸ ਪਵਾਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਕਰਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੱਖੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਜੇਬ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਰੱਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਬੰਦੇ? ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ? ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੂੜ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੱਖੀਆਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਬਦਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਪਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਪਵਾਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਝੋਲਾ ਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੱਖੀਆਂ ਵੇਚਦਾ। ਖੋਲ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਪੱਖੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਘੁਆੜੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਜਨ ਤੂੰ ਮਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਵਿਪਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 600 ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ 500 ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਅੰਕਲ? ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਫੇਵਰੇਟ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਆ ਜੀ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ।
ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆ, ਬਾਪ ਵੀ ਇਹ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ? ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਨੌਟੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ, ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਜਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੋਈ 'ਚ ਹੀ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਈ ਦੇਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਅੱਜ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਊਂਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਬਸ, ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਤਮੰਨਾ ਹੈਗੀ ਅੰਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਮੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਸ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ? ਆਖਰੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਹੁਣ ਜੀਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ ਜੀ, ਬਸ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਬਸ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ, ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਹ ਰੰਗ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਫੈਂਸੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੇ ਫੈਂਸੀ 'ਚ ਹੀ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚਰਖਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ ਮੰਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 150 ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਜੇ ਬੜਾ, ਬਸ ਇੰਨੇ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪੱਖੀਆਂ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੱਖੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ 500 ਦੀ ਵੇਚ ਹਾਂ, ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ। ਇਹੀ ਇਹ ਪੱਖੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ? ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਬਣਾ ਦੇ, ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਪੱਖੀ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਚ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਉਦਾਸੀ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ।